So on your WhatsApp group, I have forwarded on your WhatsApp group, I have forwarded first chapter notes, as well as I have forwarded one video which is explaining the three cases of modulation in AM. त्या दिवशी आपण बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल बघितलंय. What is the basic working principle of AM, FM and PM? And there are three cases, or we can say three sub cases in amplitude modulation, which is called as under modulation, exact modulation and over modulation. Okay, so related to AM in detail, how to draw the waveforms. आता आपण जर हे तीन टाइप कन्सिडर केले, okay, I will just revise the previous point up till now what we have seen. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Screen is visible? Yes, ma'am. Yes. आता आपण बघितलं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, baseband and carrier communication, and then we have seen the concept of modulation and demodulation, and briefly we have seen what are the types of modulation. Okay, so these are the points. So this block diagram we have seen, communication definition, block diagram, baseband communication system, carrier communication system, then its advantages, disadvantages. After that we have seen definition of modulation and demodulation. So modulation is defined as the process of superimposing high frequency signal with low frequency signal, or it is a process in which characteristics of carrier signal are changing in accordance with characteristics of modulating signal. Okay, demodulation means process of extracting the original information signal at the receiver, that is called as the demodulation. Then types of modulation, analog modulation and digital modulation. Analog modulation मध्ये तीन सब types आहेत, AM, FM, PM, and in case of digital modulation again there are two types, pulse modulation and this is the pure digital modulation. म्हणजे pulse modulation मध्ये output हे pulses च्या form मध्ये असतं, whereas in delta modulation or pulse code modulation the output is exactly in the form of digits. मग हे analog modulation चे type हे तीन आहेत, amplitude modulation, frequency modulation आणि phase modulation. So in last lecture we have seen its basic working principles. So can anyone tell me the basic working principle of AM, FM and PM? Yes. What is the basic working principle of AM, FM and PM? Can anyone tell? Yes, please give the answers. On that day we have discussed basic working principle AM, FM, PM. तिन्ही analog modulation चे type आहेत. आता मला सांगा आधी analog modulation आणि digital modulation ह्याच्यामध्ये basic difference काय आहे? What is the basic difference in these two modulation types? हॅलो, काय डिफरन्स आहे? हा, येस येस. अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी वेव्ह यूज करतात आणि डिजिटल कम्युनिकेशन साठी डिजिटल डेटा 0 आणि 1 यूज करतात, बायनरी डेटा. Yes, that is correct. That you are telling about analog communication and digital communication. That is correct. No problem. Here I am asking modulation. Modulation चा concept समजलाय सगळ्यांना? Modulation म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये दोन सिग्नल आपल्याला रिक्वायर्ड असतात, कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल, आणि कॅरियरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात इन प्रपोर्शनेट विथ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. दॅट इज बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल. मग आता आपण मॉड्युलेशनचे टाईप बघतो इथं. मॉड्युलेशनच्या टाईपमध्ये दोन मेन टाईप आहेत मॉड्युलेशनचे, ॲनालॉग मॉड्युलेशन आणि डिजिटल मॉड्युलेशन. मग ॲनालॉग मॉड्युलेशनमध्ये काय आहे बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल किंवा काय डिफरन्स आहे ॲनालॉग मॉड्युलेशन जेव्हा आपण म्हणतो आणि जेव्हा आपण डिजिटल मॉड्युलेशन हे टर्म यूज करतो तेव्हा दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे? दॅट आय एम आस्किंग यू. कॅन यू टेल दॅट व्हॉट इज द डिफरन्स in analog modulation and digital modulation? Anybody?
आधी मला सांगा मॉड्युलेशनसाठी कुठले दोन सिग्नल रिक्वायर्ड असतात दॅट यू टेल मी फर्स्ट. हिअर आय विल राईट सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. First you tell me which two signals are required for modulation. Carrier signal and modulating signal. Hmm? Okay, so I will just write here the main points for revision purpose. कारण हे सगळं तुमचं अॅनालॉग कम्युनिकेशन पूर्ण ह्याच्यावरती डिपेंडंट आहे. ओके, सो मॉड्युलेशन प्रोसेस इट रिक्वायर्स two signals. Okay, so first one it is carrier signal and second one it is the modulating signal. कुठल्याही जगातलं मॉड्युलेशन घ्या तुम्ही त्याच्यासाठी हे दोन सिग्नल कंपल्सरी रिक्वायर्ड आहेत. विदाउट दिस मॉड्युलेशन कॅनॉट टेक प्लेस. हे पहिला बेसिक कन्सेप्ट की मॉड्युलेशन रिक्वायर्स टू सिग्नल्स, कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल. नंतर काय आहे पुढची त्याची एक मेन कन्सेप्ट की कॅरेक्टरिस्टिक्स कशाचे चेंज होतात, कुठल्या सिग्नलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात. Carrier. Characteristics of carrier changes or it change with respect to characteristics of modulating signal. म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा मॉनिटर करतोय. मॉनिटर सिग्नल बदलला की कॅरियरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात. हा कन्सेप्ट समजला सगळ्यांना. मग कॅरियरच्या कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात ह्याच्यावरून त्याचे टाईप आहेत ते AM, FM, PM ते आपण बघूया. पण मॉड्युलेशन मध्ये आपण दोन टाईप बघतोय. कुठले दोन टाईप आहेत मॉड्युलेशन मध्ये? मेन टू टाईप्स कुठले आहेत आता ह्या चार्ट नुसार बघायचं. हा जर चार्ट तुम्ही बघितला, आय विल जस्ट इन्क्रीज द साइज. सी हिअर मॉड्युलेशन, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन. व्हॉट आर द टू मेन टाइप्स? Analog modulation and digital modulation. Right now I am asking you what is the difference in analog modulation and digital modulation? That I am asking. Can anyone tell what is the difference in analog modulation and digital modulation? Analog communication, carrier communication, whatever, or digital communication जे तुम्ही सांगितलं औदुंबर, that is correct. Here I am asking what is the difference in analog modulation आणि दुसरा कुठला टाइप आहे मॉड्युलेशनचा? डिजिटल मॉड्युलेशन. ह्या दोन्ही मध्ये काय डिफरन्स आहे ते मी आता विचारले की आर यू एबल टू टेल इट? एनीबडी प्लीज हॅव ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. वी हॅव टू डिस्कस द कन्सेप्ट. In analog modulation, transmitted signal is analog in nature, or other hand, in digital modulation, transmitted signal is in train of pulses. Like okay. मग आता बघा. ओके, दॅट इज करेक्ट. अॅनालॉग मॉड्युलेशन, डिजिटल मॉड्युलेशन. मग अॅनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये काय असतं, आपले जे दोन मेन सिग्नल आहेत, कुठले दोन सिग्नल? मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर. Modulating and carrier, these both the signals are in analog form. Analog modulation मध्ये modulating आणि carrier signal दोन्ही सिग्नल हे analog form मध्ये असतात. आणि आपण जेव्हा डिजिटल सिग्नल किंवा डिजिटल मॉड्युलेशन म्हणतो तेव्हा त्या डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये मॉड्युलेटिंग और कॅरियर दोन्ही पैकी एक कुठलाही सिग्नल, मॉड्युलेटिंग सिग्नल किंवा कॅरियर सिग्नल इज इन डिजिटल फॉर्म. दोन्ही पैकी एक सिग्नल हा डिजिटल फॉर्म मध्ये असतो. दॅट इज द बेसिक डिफरन्स इन अॅनालॉग मॉड्युलेशन अँड डिजिटल मॉड्युलेशन. इज इट क्लिअर? इज दॅट डिफरन्स क्लिअर? Analog modulation and digital modulation. Yes, ma'am. So analog modulation मध्ये परत तीन टाइप आहेत इथं. मेन कन्सेप्ट लक्षात घ्या. आता आपण फक्त अॅनालॉग मॉड्युलेशन इन डिटेल बघणार आहे आपल्या सिलेबस मध्ये. अप टू चॅप्टर नंबर 5 वी हॅव टू डील ओनली विथ अॅनालॉग मॉड्युलेशन.
in chapter number 6, we are going to consider some part about digital modulation. So, to avoid the confusion, right now I will not discuss more about this digital modulation. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की digital modulation मध्ये either a modulating signal or carrier signal is in digital form, whereas in analog modulation both the signals are in analog form. Okay. मग ह्या 3 सब केसेस आहेत analog modulationच्या, amplitude modulation, frequency modulation आणि phase modulation. मग कॅरियरची कुठली कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते त्याच्यावरून त्या मॉड्युलेशनचं नाव आपण इंडिकेट करतो. फॉर एक्झाम्पल व्हेन वी से फर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्युलेशन एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. आता सांगा मला एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनचा काय बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल. आपण बघितलेत हे सगळे पॉइंट. यू जस्ट टेल मी व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. टेल मी. Ma'am, amplitude modulation. Amplitude modulation in a modulation methods, the carrier is a sine wave with frequency. And second point is the carrier frequency is much higher than the frequency of the modulating signal. Frequency Yes, higher असते correct. ma'am modulation frequency पेक्षा. बरोबर And आहे. third point is the amplitude modulation AM signal is transmitted by the transmitter. Yes, that is correct. No. But And ma'am, the amplitude modulation frequency is carrier remains constant. AM is used for the radio broadcasting and TV broadcasting. yes, yes. Okay, whatever information you are having that you have told correctly, good. But main working principle of amplitude modulation is in this type of modulation, amplitude of carrier is changing with respect to modulating signal. Modulating signal नुसार carrierचं amplitude change होतं आणि दुसरे जे 2 पॅरामीटर आहेत frequency and phase of carrier remains constant. Amplitude changes, amplitude of carrier is changing with respect to modulating signal. Frequency and phase of carrier remains same. म्हणजे लक्षात ठेवा इथं की कुठल्याही मॉड्युलेशन मध्ये आता इथं AM, FM, PM आपण बघतोय हे तिन्ही कशाचे सबटाइप्स आहेत. These 3 are subtypes of these 3 are subtypes of amplitude modulation. These 3 are subtypes of analog modulation. Then in amplitude modulation carrier's amplitude change होतं, frequency phase constant राहते. In case of frequency modulation frequency changes and amplitude and phase remains same. And in case of phase modulation, phase of the carrier is changing with respect to modulating signal, whereas frequency and amplitude remains constant. Okay, so this is the basic working principle, and we have seen the waveforms based on these 3 types. आता waveform मध्ये जर आपण बघितलं तर you just give me 1 minute. I will show you that waveforms once again. इथं नोट्स मध्ये तर आहेतच वेवफॉर्म, पण काही वेवफॉर्म्स चांगल्या पद्धतीने समजण्यासाठी आपण पीपीटीचा पण यूज करतोय सायमल्टेनियसली. सो दॅट फ्रॉम नेट इफ यू आर सीइंग सम वेवफॉर्म्स इट इज मोर अंडरस्टूड ॲज कम्पेअर विथ अवर वेवफॉर्म्स विच वी हॅव ड्रॉन इन द नोटबुक. ओके, आता इथं मला फक्त आधी सांगा तुम्ही टिल दॅट पेज इज ओपनिंग यू जस्ट टेल मी इन FM. आता हे बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल लक्षात आलं आपल्याला थेरॉटिकल. आता ग्राफिकल फॉर्म मध्ये बघा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये काय चेंज होतं, फ्रिक्वेन्सी चेंज होते कॅरियरची विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. बट हाऊ दॅट फ्रिक्वेन्सी इज चेंजिंग, कॅन एनीवन टेल मी हाऊ द फ्रिक्वेन्सी चेंजेस. FM बघू आता आपण. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते with respect to modulating signal, but in what way it changes, can you tell me how the frequency changes. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला फ्रिक्वेन्सी कमी असते का पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला फ्रिक्वेन्सी जास्त असते. सो 3 केसेस वी आर डिस्कसिंग. AM थोडा कॉम्प्लिकेटेड आहे, FM बघितला होता आपण आधी. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ FM. सो फ्रॉम दिस ग्राफ यू टेल मी व्हॉट इज द नेचर फॉर चेंज इन द फ्रिक्वेन्सी. हा पहिला कुठला सिग्नल आहे वरचा. व्हॉट इज द फर्स्ट अप्पर सिग्नल. मॅडम स्क्रीन नाही दिसत आहे. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. नॉट. ओके.
Now is it visible? Yes, is it visible now? Screen is visible or not now? Yes. Yes, ma'am. Visible. ओके. हे आता FM ची वेव्हफॉर्म आपण बघतोय. हा पहिला सिग्नल झाला मॉड्युलेटिंग सिग्नल, दुसरा झाला कॅरियर सिग्नल. मग हा कॅरियर सिग्नल आणि ही FM ची वेव्हफॉर्म. आता बघा, FM मध्ये फक्त फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेली आहे. ह्या FM सिग्नलचं अँप्लिट्यूड हे कुठल्या सिग्नल एवढं सेम आहे? सांगा मला. हे बेसिक गोष्टी का लक्षात घ्यायच्या? कारण तुम्हाला जेव्हा ग्राफ काढायचे असतात, these basic things you have to understand to draw all the graphs correctly. Otherwise you may lose marks in the exam. आता कन्सेप्च्युअल आपण बघितलं की FM मध्ये फ्रिक्वेन्सी चेंज होते कॅरियरची, whereas amplitude and phase of carrier is or amplitude and phase of the FM signal is same as which signal? कुठल्या सिग्नल एवढी सेम असणार आहे त्याची फेज आणि एम्प्लिट्यूड? इट विल बी सेम ॲज द कॅरियर सिग्नल. त्यामुळे FM च्या ग्राफमध्ये काय होतं बघा, हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल, हा कॅरियर सिग्नल, कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते. फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑफ दिस मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी ऑफ FM इज मोर, अँड फॉर निगेटिव्ह हाफ सायकल ऑफ दिस मॉड्युलेटिंग सिग्नल frequency of FM is less. Here also, for positive half cycle of modulating signal, frequency is more, and for negative half cycle of this modulating signal, frequency is less. That is the basic working principle of FM. ह्या कॅरियरचं अँप्लिट्यूड सेम राहतं, फेज सेम राहतं, फक्त काय चेंज होते इथं? फ्रिक्वेन्सी. दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. Okay, is it clear? The first type of modulation. Just a minute. Okay, is it clear? FM? Yes, Audumbar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हे झाले FM चं. आता फेज मॉड्युलेशन मध्ये बघा काय होते. फेज मॉड्युलेशन मध्ये आणि इथं सुद्धा कसे वेव्हफॉर्म्स काढायच्या त्याचे सुद्धा अजून एक 2-3 व्हिडिओ आहेत. दॅट ऑल्सो आय विल शेअर विथ युअर व्हॉट्सअप ग्रुप. की ते ग्राफिकली मी तिथे रेकॉर्डिंग करून ते व्हिडिओज बनवलेले आहेत की कसे प्रोजेक्शन घ्यायचे, मॉड्युलेटिंग सिग्नलचे प्रोजेक्शन्स खाली घ्यायचे. कारण जिथं चेंज होतं पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह ॲट दॅट टाइम ओनली देर इज चेंज इन द पर्टिक्युलर पॅरामीटर. त्यामुळे इथं बघा, इथपर्यंत फ्रिक्वेन्सी जास्त दाखवायची, इथून इथला हा जो एवढा पोर्शन आहे तिथं फ्रिक्वेन्सी कमी दाखवायची. इन दिस पोर्शन फ्रिक्वेन्सी इज मोर, इन दिस पोर्शन फ्रिक्वेन्सी इज लेस. हे झालं FMचं. आता फेज मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, इथं कॅरियर सिग्नल आधी दाखवलेला आहे, मॉड्युलेटिंग सिग्नल इथं दाखवलेला आहे. मग इथं फेज मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, फेज ऑफ द कॅरियर चेंजेस. किती डिग्रीनी चेंज होते फेज सांगा मला, त्या दिवशी आपण डिस्कस केलंय हे. किती डिग्रीनी चेंज होते फेज कॅरियरची इन केस ऑफ फेज मॉड्युलेशन? 180. 180. 360. 180. ओके. सो जिथं पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ट्रान्झिशन होतं त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला फेज चेंज होते त्या कॅरियर सिग्नलची, आणि ती फेज जी आहे दॅट फेज इज चेंजिंग बाय 180 डिग्री. म्हणजे आता इथं बघा, हे इथून इथं प्रोजेक्शन घ्या, हा कॅरियर सिग्नल ॲज इट इज येणार कुठल्या पॉईंट पर्यंत? ह्या पॉईंट पर्यंत. जर मॉड्युलेशन नसतं तर हा कॅरियर कसा झाला असता, पुढं निगेटिव्हचा हा गेला असता पॉझिटिव्हला. पण तसं न होता ह्या पॉझिटिव्ह सायकलची फेज 180 ने चेंज होते, त्यामुळे तो पॉझिटिव्हचा कशामध्ये कन्वर्ट होतो? इट इज कन्वर्टेड इनटू negative half cycle and then it is continued as it is. Here also this positive half cycle जर इथं मॉड्युलेशन नसतं तर निगेटिव्हला गेलं असतं, बट instead of that going to negative it is again phase shifted by 180 degree.
इन दिस वे अगेन हिअर निगेटिव्हचं पॉझिटिव्हला जायच्या ऐवजी काय होतं, पॉझिटिव्हचं परत निगेटिव्ह होतं. इट इज चेंजिंग इट्स फेज बाय 180 degree. This is the basic difference in this waveform of carrier and phase modulation. जिथं जिथं चेंज आहे, ट्रान्झिशन आहे, त्या पॉइंटला फेज 180 डिग्रीनी चेंज होतो. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ फेज मॉड्युलेशन. ओके, इज इट क्लिअर? फेज मॉड्युलेशन, all of you? Yes, ma'am. Is it clear, phase modulation? Now Yes, the ma'am. third important point, that is the third important type of modulation, that is amplitude modulation. आता इथं बघा, amplitude modulation मध्ये हा पहिला मॉड्युलेटिंग सिग्नल काढलेला आहे, हा कॅरियर सिग्नल काढलेला आहे, and this third signal is giving us the amplitude modulated signal. But in amplitude modulation there are three subcases: under modulation, over modulation and exact modulation. या तीन सब केसेस आहेत AM मध्ये: अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन अँड ओव्हर मॉड्युलेशन. आउट ऑफ these three sub cases, the case which is frequently used for practical application, that is under modulation condition. आता इथे जी तुम्हाला AM ची वेव्हफॉर्म दिसते, ह्याच टाईपची वेव्हफॉर्म तुम्हाला बऱ्याच ऍप्लिकेशन मध्ये दिसली असेल, किंवा तुम्ही जर कुठल्याही बुकमध्ये किंवा नेटवरती जर अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन असं सर्च केलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्याच टाईपची वेव्हफॉर्म दिसते, कारण दिस इज द वेव्हफॉर्म विच इज usually used for practical application and which is representing the under modulation case. Okay, under modulation ही केस कन्सिडर करून ही वेव्हफॉर्म इथं ड्रॉ केलेली आहे. Now the video which I have shared with you today, that is explaining the three sub cases and how to draw the waveform for that three sub cases. You first watch that video today. If you have any doubt, that point we will discuss in the next lecture. Okay, because in detail it is explained there. कसं amplitude घ्यायचं and at each point how you can calculate the voltage of AM. कारण AM मध्ये काय आहे, व्होल्टेज कशानुसार चेंज होतं कॅरियरचं. बघा आता हा कॅरियर सिग्नल आहे, हा AM सिग्नल आहे. ह्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कुठल्या सिग्नल एवढी असणार आहे, सेम. AM ची फ्रिक्वेन्सी कुठल्या सिग्नल एवढी सेम असेल? येस, फ्रिक्वेन्सी ऑफ AM सिग्नल विल बी सेम एज विच सिग्नल? कॅरियर और मॉड्युलेटिंग? Modulating. Frequency of AM signal will be same as frequency of carrier signal. कारण कॅरियरच्याच कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात. कॅरियरची कुठली कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होणार आहे इथं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये? फक्त अँप्लिट्यूड चेंज होते. कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी आणि फेज हा जो आहे दॅट विल रिमेन सेम ॲज दॅट ऑफ द, म्हणजे कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी सेमच राहते, कॅरियरचा फेज पण सेम राहतो. AM म्हणजे काय आहे? AM इज नथिंग बट मॉडिफाईड कॅरियर. तो कशा पद्धतीने मॉडिफाय केलाय आपण कॅरियर? कॅरियरचं फक्त अँप्लिट्यूड चेंज केलंय, त्याची आणि फ्रिक्वेन्सी आणि फेज काय ठेवली आपण? सेम ठेवली. ओके, सो हिअर इफ यू सी, दिस इज कॅरियर अँड दिस इज AM सिग्नल. या कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी आणि AM ची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, फेज सुद्धा दोन्हीमध्ये सेम आहे. फक्त कॅरियरचं अँप्लिट्यूड जे आहे that amplitude is changing instantaneously at each point in proportionate with amplitude of modulating signal. म्हणजे थोडक्यात कसं काढायचं तुम्ही AM चा ग्राफ मी सांगते तुम्हाला. फर्स्ट you draw x-axis. How to draw the waveform of AM? Remember this shortcut which is explained in the waveform. You watch in that video. You watch that video carefully. Just one hint I am giving to draw the AM waveform. FM आणि PM सोपं आहे, तिथं काही जास्त अवघड नाही. AM थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. एक्स ऍक्सिस काढायचा आधी. You first draw the x-axis. Then at positive side and at negative side you draw two dotted lines which are having same amplitude as that of carrier signal. म्हणजे आता इथं कॅरियर तुमच्या नोटबुक मध्ये हा कॅरियर सिग्नल जर तुम्ही
एका डिव्हिजन वरती किंवा एका लाईन वरती घेतला असेल आणि तो 1 व्होल्ट असेल तर काय करायचं, ह्या एक्स ऍक्सिसच्या वरच्या साईडला म्हणजे +1 व्होल्टला आणि खालच्या साईडला म्हणजे -1 व्होल्टला इथे एक डॉटेड लाईन काढायची आणि इथे एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची ऍट पॉझिटिव्ह साइड as well as the negative side. Draw here one dotted line at +1 volt and draw another dotted line here at -1 volt. लक्षात आलं पहिली स्टेप. You practice this AM waveform because it is somewhat critical. मग ही जर तुम्हाला ट्रिक लक्षात आली तर you will not have any chance to have wrong waveform for any case. मग ओव्हर मॉड्युलेशन असू द्या, अंडर मॉड्युलेशन असू द्या किंवा कुठलंही मॉड्युलेशन असेल तर तुमची वेवफॉर्म चुकत नाही इफ यू फॉलो दिस पर्टिक्युलर ट्रिक टू ड्रॉ द वेवफॉर्म. एक्स ऍक्सिस काढायचा वरच्या साईडला आणि खालच्या साईडला म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साईडला कॅरियरचं जेवढं आपण अँप्लिट्यूड घेतलेलं आहे, सपोज इट इज 1 व्होल्ट, मग इकडं +1 व्होल्ट वरती एक डॉटेड लाईन काढायची फेंट, इथं -1 व्होल्ट वरती एक डॉटेड लाईन काढायची फेंट. देन that dotted line, are you getting my voice properly? Screen is Yes, visible? ma'am. Yes, ma'am. Then that dotted line you consider as x axis of modulating signal. म्हणजे आता इथं जर 1 व्होल्ट वरती एक तुम्ही इथं डॉटेड लाईन आता ड्रॉ केली अशी, then that dotted line you consider as x axis of modulating signal. आणि हा जो वरचा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे तो एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करून ॲज इट इज इथं ड्रॉ करायचा. लक्षात घ्या, ती डॉटेड लाईन ही मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करा आणि ॲज इट इज इथला मॉड्युलेटिंग सिग्नल त्याची फेज, अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी सगळं ॲज इट इज हा वरचा इथं फक्त खाली ड्रॉ करायचं. तुम्ही बघू शकता इथं हा जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे सेम इथं दिसते तुम्हाला ही रेड लाईन. काय डिफरन्स दिसतोय का दोन्हीमध्ये? इट इज सेम. म्हणजेच काय, ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं जे काय व्होल्टेज आहे ते ॲज इट इज इथं आपण ड्रॉ केलेलं आहे. सो दिस विल गिव्ह यू द बॉर्डर्स टू ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ AM. आणि इथं निगेटिव्ह साईडला काय येईल, जिथं -1 व्होल्ट वरती आपण डॉटेड लाईन ड्रॉ केली होती त्या डॉटेड लाईन वरती याची मिरर इमेज येईल. म्हणजे इथं जेव्हा पॉझिटिव्ह असेल तेव्हा इथं काय असेल, निगेटिव्ह असेल आणि इथं जेव्हा निगेटिव्ह असेल तेव्हा इथं पॉझिटिव्ह असेल. सो दॅट विल गिव्ह यू द करेक्ट वेवफॉर्म फॉर अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. बाय युझिंग दिस ट्रिक इफ यू ड्रॉ द वेवफॉर्म, मग कुठलीही केस असली तरी तुमची वेवफॉर्म त्या केसमध्ये चुकणार नाही. आर यू गेटिंग द हिंट व्हॉट आय एम टेलिंग? Can anybody tell what I have told just now, please? Yes, Minal, can you tell what hint I have told you to draw the waveform of AM? आधी मॉड्युलेटिंग सिग्नल काढून घ्या, कॅरियर सिग्नल काढून घ्या. कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी जास्त असायला पाहिजे, मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कमी असायला पाहिजे. हा झाला पहिला पॉईंट. देन थर्ड, what you have to do to draw the waveform of AM? Yes, Minal, Aishwarya, can you give the answer? Prajakta. काय सांगितलं मी तुम्हाला आधी? एक डॉटेड लाईन पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला आणि एक डॉटेड लाईन निगेटिव्ह हाफ सायकलला काढायची. कुठल्या व्होल्टेज एवढी काढायची ती? येस, औदुंबर, कॅन यू गिव्ह द आन्सर? मॉड्युलेशन वेव्हची काढायचं, मॉड्युलेशन वेव्ह म्हणून वेव्ह नुसार काढायची, निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह ह्याच्यानुसार डॉटेड लाईन काढायच्या. बरोबर. हे बघा, हा एक्स ऍक्सिस आधी कन्सिडर करा. नंतर कॅरियरचं जेवढं अँप्लिट्यूड आहे, कारण AM मध्ये व्होल्टेजचं इक्वेशन काय आहे बेसिक? व्होल्टेज ऑफ AM ॲट इच पॉइंट इज गिव्हन बाय VC प्लस इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ VM. आता जेव्हा आपण AM थर्ड चॅप्टर बघू त्याचं मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन, तेव्हा तुम्हाला ह्या गोष्टी आपोआप लक्षात येतील. आता फक्त मी तुम्हाला मॅथमॅटिकली एक ट्रिक मॅथमॅटिकली सांगत नाहीये. By considering graphics, how you can draw the AM waveform correctly, that I am telling. X axis draw कर. कॅरियरचा व्होल्टेज समजा 2 व्होल्ट आहे, तर इकडं 2 व्होल्ट ह्या साईडला एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची पॉझिटिव्हला, इकडं -2 वरती एक डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची. 10
consider that dotted line as x axis of modulating signal आणि त्या डॉटेड लाईन वरती त्याला एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करून हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल तुम्ही ॲज इट इज इथं ड्रॉ करायचा. ओके, सो दिस मॉड्युलेटिंग सिग्नल you have to draw as it is by considering this dotted line as x-axis. Okay, that is the simple trick to draw the waveform of AM correctly. आणि इकडे काय होईल निगेटिव्ह साईडला ह्याची मिरर इमेज येईल. इथं जर पॉझिटिव्ह असेल तर इथं निगेटिव्ह येईल, इथं निगेटिव्ह असेल तर इथं पॉझिटिव्ह येईल. इन दिस वे यू कॅन ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर amplitude modulation. You just take different cases and you can try for this. You watch that video so that it will be more clear. Okay, so these are the three main types of analog modulation. So in exam the question can be asked, explain the three cases in analog modulation, or explain the three types of analog modulation, AM, FM and PM. Okay, so is it clear? Basic working principle AM, FM, PM. मग AM च्या तीन केसेस आहेत. कुठल्या तीन केसेस आहेत? There are three sub cases in AM based on modulation index value. Now this is important concept in amplitude modulation. The term known by the name as modulation index. So what is the formula for modulation index? Can anyone tell? It is given here only. What is the formula for modulation index? Yes. How we define the modulation index, or what is the formula for modulation index? EM is equal to EM divided by EM by EC. M is equal to EM by EC. EC. Or here it is given as M is equal to VM by VC, where VM is amplitude of modulating signal and VC is amplitude of carrier signal. Okay, so amplitude म्हणजे काय? The maximum displacement for of the signal from x-axis. आता तुमच्या सगळ्यांचा डिप्लोमा झालेला आहे. So I hope all the terms are clear to you. Okay, still just for your revision I will first revise that basic terms quickly in 5 minutes so that there will not be any confusion. Amplitude म्हणजे एका साइडला मोजतो आपण. पॉझिटिव्ह साइडला असेल तर that is positive amplitude. If it is on the negative side it is negative amplitude. And when we say peak to peak amplitude म्हणजे काय? Positive peak to negative peak, whatever is the distance, that is called as the peak to peak amplitude of that signal. Okay, so here are some basic terms. I will just revise it quickly before going to the next point. Okay, just wait. काही बेसिक टर्म्स आहेत तुमच्या सिलेबस मध्ये ज्या तुम्हाला यूज करायला लागतील फ्रिक्वेंटली. सिग्नल मीन्स व्हॉट? फर्स्ट, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Screen is visible? Yes, ma'am. So first term it is signal. How you can define signal? Tell me the definition of signal. Simple definition सांगा, टेक्निकल नसू द्या. Signal is in the form. Signal is in the form of information and video, pictures, etc. Okay. And कुठलीही okay. Tell. ओके, कुठलीही इन्फॉर्मेशन आपण जेव्हा ग्राफिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात? सिग्नल म्हणतात. ओके, एनी इन्फॉर्मेशन when we represent it in the graphical form then it is called as signal. So voice signal is there, video signal is there, then electrical signal is there, optical signal is there. ही झाली पहिली टर्म. Then the next term it is amplitude. Amplitude means what? आता बघायचं ह्या ग्राफ मध्ये the maximum, okay, I will give you the technical definition first. The maximum displacement of particle from its mean position, it is known as amplitude of the sine wave. Maximum displacement mean position पासून. mean position म्हणजे काय? त्याचा ऍक्सिस झाला. हा ऍक्सिस
याची पॉझिटिव्ह साईडला जी मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड. निगेटिव्ह साईडला जी मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड. सो AM मध्ये ही जी रेंज आहे किंवा कुठल्याही साईन वेव्ह मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं हे जे डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण, त्याचं अँप्लिट्यूड. मध्ये सुद्धा वॉट एव्हर इज द maximum displacement from axis that is known as amplitude. Okay, so here whenever we say Vm by Vc, म्हणजेच काय, आता इथं बघा, इथून इथपर्यंतचं व्होल्टेज जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण, Vm. हे कॅरियर सिग्नल त्याचं हे व्होल्टेज काय झालं, Vc. सो बेस्ड ऑन व्हॅल्यू ऑफ Vm अँड Vc द मॉड्युलेशन इंडेक्स इज defined. Okay, so just before going to that point, let me just revise these basic terms once again. Amplitude म्हणजे काय, all of you are knowing. Wavelength. So how you define the wavelength? Distance between two particles having the same amount of displacement. ज्या दोन पॉइंटच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सेम आहेत त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, इट इज कॉल्ड ॲज द वेवलेंथ. आता हा पॉइंट आणि हा पॉइंट दोन्हीचं फेज सेम आहे, व्होल्टेज सेम आहे, ह्याच्यातलं डिस्टन्स म्हणजे काय झालं, वेवलेंथ त्या सिग्नलची. आता मी समजा हा एक पॉइंट घेतला आणि हा दुसरा पॉइंट घेतला, तर ह्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स, यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टेलिंग. हा जर मी पहिला पॉइंट घेतला आणि हा पॉइंट जर मी दुसरा पॉइंट म्हणून घेतला, तर ह्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स ह्याला आपण वेवलेंथ म्हणू शकतो का? Can we say it as a wavelength? You tell me. हा एक पॉइंट घेतला मी आणि हा पॉइंट घेतला, तर ह्या दोन्ही मधल्या डिस्टन्सला आपण वेवलेंथ म्हणू शकतो का? Can we say it as a wavelength? Yes, give the answers please. Prajakta, Shreya, are you getting the question what I am asking? This one point if I consider and this another point if I consider, ह्या दोन मधलं डिस्टन्स ह्याला आपण वेवलेंथ म्हणू शकतो का, ह्या दोन पॉइंट मधल्या डिस्टन्सला? त्याचा वेव्हलेंथच म्हणू शकतो. कशाला म्हणते मी, हा एक पॉइंट कन्सिडर करा तुम्ही, कर्सर दिसतं का तुम्हाला इथं, हा 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 पॉइंट इथला, ह्याच्या पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूडचा पीक पॉइंट, हा एक पॉइंट, आणि दुसरा पॉइंट मी म्हणते इथला पॉइंट. नाही मॅम, त्याला म्हणू शकत ना आपण, त्याला स्ट्रेंथ म्हणू शकतो. आणि निगेटिव्ह मधून पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि पूर्ण होते ना, त्याला म्हणू शकतो वेव्हलेंथ. दॅट्स व्हॉट आय एम आस्किंग. ज्या दोन पॉइंटच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक सेम आहेत, म्हणजे आता इथं बघा हे दोन पॉइंट दाखवले, त्याची अँप्लिट्यूड सेम आहे, पोझिशन सेम आहे, फेज सेम आहे, ह्या दोन पॉइंट मधल्या डिस्टन्सला आपण वेवलेंथ म्हणू शकतो. तसंच इथं हा 0 आहे, हा 0 आहे, ह्या दोन पॉइंट मधल्या डिस्टन्सला आपण वेवलेंथ म्हणू शकतो, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर हॅव्हिंग सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स. इफ दॅट बोथ द पॉइंट्स आर हॅव्हिंग different characteristics, then we cannot say the distance between them as a wavelength. That is the basic concept. Okay, I hope it is clear. आणि एवढी टेक्निकल डेफिनेशन आपल्याला कोणी विचारत नाही. जस्ट मेन पॉइंट यू कॅन कन्सिडर, टाइम पिरियडचा जर रेसिप्रोकल घेतला म्हणजे 1/time is equal to the frequency, or how, what is the relation between frequency and wavelength? What is the formula to give the relation between frequency and wavelength? Can you tell that? सांगा मला, काय आहे रिलेशन फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ मधलं? रेसिप्रोकल आहे ते, दॅट इज करेक्ट, बट मॅथेमॅटिकली इफ आय नो, इफ आय से सपोज फ्रिक्वेन्सी इज 1 kilohertz, then how you can find out value of lambda or wavelength? What is the mathematical formula to indicate the relation between frequency and wavelength? Yes, you can take 1 minute and you can tell the relation between frequency and wavelength.
फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ ह्याच्यातलं रिलेशन आपण कसं फाइंड आउट करतो? समजा फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू दिली आणि मला वेव्हलेंथची व्हॅल्यू विचारली, तर हाऊ आय कॅन कॅल्क्युलेट दॅट आय एम आस्किंग. Yes. F is equal to V by lambda. Okay. V means what? It is speed of light in air. Okay, so you just sign for the answer. I will give you that task today. Tomorrow you give me the answer. If anybody wants to discuss right now, you can. Miss Meenal, you want to tell something? येस मॅम. म्हणजे सांगा. जेव्हा आपले शॉर्टर वेव्हलेंथ असते ना तेव्हा हायर फ्रिक्वेन्सी असते आणि लॉंगर वेव्हलेंथ असते तेव्हा लोअर फ्रिक्वेन्सी असते. म्हणजे दॅट इज करेक्ट. टू वेव्ह म्हणजे सेम स्पीड असतो ना, मग ते दे आर इनव्हर्सली रिलेटेड. Yes, inversely they are proportionate or they are inversely proportionate with each other. Reciprocal असतो तो. बरोबर. वेव्हलेंथ कमी असते तेव्हा फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे आणि फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे तेव्हा वेव्हलेंथ कमी आहे. दॅट इज करेक्ट. बट आय एम आस्किंग यू एक्झॅक्ट रिलेशन. C is equal to F lambda. That answer I was expecting from you. Okay, so the C value, C means what? Or I will write here. Speed of light in air. किती असतो speed of light in air? What is speed of light in air? What is speed of light in air? 3 into 10 raised to 8. Speed of light in air is equal to frequency into wavelength. जर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर यू गेट द व्हॅल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाईट इन एअर. दॅट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड wavelength. Okay, this is the formula you have to understand. Frequency into wavelength is equal to speed of light in air. Okay, that is the equation. Then this is wavelength. Frequency means what? Frequency means number of waves or number of cycles per unit time. That is frequency. आता frequency सगळ्यांना माहित असेल. जर आता इथं आपण ज्या वेव्हफॉर्म बघितल्या, आता इथे सांगा मला ह्या कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे का मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे? Which one is having higher frequency? Carrier signal or modulating signal? Which one is having higher frequency? Carrier or modulating signal? Carrier, because it is having number of cycles more. इथं number of cycles जास्त आहे, तिथं number of cycles कमी आहे. म्हणजे जेव्हा number of cycles जास्त असतात तेव्हा त्याची frequency जास्त असते. That is the definition of frequency. Then bandwidth of signal. ह्या basic terms discuss करतोय आपण. Which term you have to use frequently in your syllabus? That basic terms we are discussing right now. Reference आला म्हणून मी सगळ्याच term discuss करते तुमच्याशी. Bandwidth. What is the formula for bandwidth? How we calculate bandwidth of any system? Bandwidth म्हणजे त्याची Bandwidth is equal to 2 FM. Formula. Bandwidth is equal to 2 FM. हा फॉर्म्युला फक्त एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन साठी अप्लाइड आहे. दॅट इज करेक्ट. ट्वाइस ऑफ FM म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीच्या दुप्पट त्याची बँडविड्थ असते. हा रूल फक्त AM साठी अप्लाइड आहे, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन साठी. But when we say general definition for any bandwidth, bandwidth is defined as highest frequency minus lowest frequency. त्या सिग्नल मधली हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी मायनस लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी जी काय व्हॅल्यू येईल दॅट इज गिव्हिंग अस द व्हॅल्यू ऑफ बँडविड्थ ऑफ द सिस्टीम. सो बँडविड्थ इज डिफाइंड ॲज द डिफरन्स बिटवीन हायेस्ट अँड लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी. सो बँडविड्थ वी कॅन डिफाईन ॲज एफ मॅक्स मायनस एफ मिनिमम. इथं बघा आता तुम्ही हा जर बघितला ग्राफ, F2 म्हणजे मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, F1 म्हणजे मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. F2 मायनस F1 केलं तर आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळते? इथं बँडविड्थची व्हॅल्यू मिळते.
ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ बँडविड्थ. मग FM मध्ये तुम्ही जे आता म्हटलं चॉईस ऑफ FM, ते आपल्याला अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये बघू आपण तिथं अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड. हे मायनस केले की त्याचा आन्सर काय येतं, चॉईस ऑफ FM. पण बेसिक फॉर्म्युला काय बँडविड्थचा जर विचारला तुम्हाला कुठेही MCQ मध्ये वगैरे, तर बँडविड्थ इज इक्वल टू F max minus F minimum. Okay, so I will write here the definition. Okay, bandwidth is equal to F max minus F minimum, maximum frequency minus minimum frequency. ह्याला काय म्हणतो आपण, bandwidth of the particular system. Okay, then this is the formula for bandwidth. Is it clear, Audumbar? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज मॉड्युलेशन. आता मॉड्युलेशनची डेफिनेशन आपण बघितली. ओके, इथे परत 3 कन्सेप्ट दिले त्यांनी, AM, FM आणि PM. आता इथं सांगा मला, हा जो AM दाखवलेला आहे हा कुठल्या कंडिशनचा आहे, अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन और ओव्हर मॉड्युलेशन? कुठल्या इथं दाखवलेला AM सिग्नल? नाव यू टेल मी. इट इज रिप्रेझेंटिंग विच कंडिशन, ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन और एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन? Tell me. Under modulation. Okay, so this is the one diagram I want to show. बघा ते इथं एक वेवफॉर्म आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल कशा असतात 3 केसेस. सी, दिस इज अंडर मॉड्युलेशन. 3 केसेस आहेत, अंडर, एक्झॅक्ट आणि ओव्हर मॉड्युलेशन. ओके, सो दिस इज रिप्रेझेंटिंग अंडर मॉड्युलेशन. दिस सेकंड केस इज रिप्रेझेंटिंग एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. इथं हे एक्स ऍक्सिस पासून लांब आहेत दोन्ही साईडला, इथं ते एक्झॅक्टली एक्स ऍक्सिस वरती एकमेकांना टच होत आहेत. एक्झॅक्टली दे आर मीटिंग विथ इच अदर एट एक्स ऍक्सिस एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन मध्ये. आणि ओव्हर मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे एकमेकांमध्ये मिक्स होतात, म्हणजे निगेटिव्हचा काही पार्ट पॉझिटिव्ह मध्ये जातो, पॉझिटिव्हचा काही पार्ट निगेटिव्ह मध्ये येतो. ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ वेवफॉर्म फॉर दिस अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन अँड ओव्हर मॉड्युलेशन. ओके, so here whatever is shown that is representing under modulation condition. Okay, demodulation ची definition बघितली आपण. Next definition is attenuation. Can anybody define attenuation means what? How we define the attenuation? How we define attenuation? Yes. What is the definition of attenuation? Attenuation means what? सिग्नल ट्रान्समिट करताना त्याच्यामध्ये जो काही लॉस होतो, that loss it is known by the name as attenuation. The loss of the signal during transmission, that is known by the name as attenuation. Okay, then the next definition is transducer. Can you define transducer? Give answers. My voice is audible, no? Supriya, transducer means what? The definition. Yes. What is the definition of transducer? The device which converts energy from one form into another form, that is called as the transducer. Now this last definition I will ask you, amplification. You tell me now. Amplification means what? Amplification चा अर्थ काय होतो? काय होतं amplification होतं म्हणजे? प्रोसेसिंग करणं. To process the signal to increase its
strength. Okay. So to increase the strength of the signal, whatever process we do, that is called as amplification. आणि कुठलाही सिग्नल जर घेतला आपण तर त्याला दोन पॅरामीटर असतात. फॉर एक्झाम्पल हा सिग्नल घेतला तुम्ही तर एक्स ऍक्सिस वरती त्याचा टाइम असतो आणि वाय ऍक्सिस वरती त्याचं काय असतं, amplitude असतं. So if you consider any signal, x axis is having time, y axis is having amplitude. मग जेव्हा आपण amplification म्हणतो तेव्हा मोस्टली त्या सिग्नलचं amplitude increase होतं, म्हणजे त्याचा y axis तिथे increase होतो. That is the concept of the amplification to increase the strength of the signal. आणि strength of the signal म्हणजे मोस्टली त्याचं काय होतं, व्होल्टेज इन्क्रीज होतं. लास्ट टर्म इट इज रिपीटर. रिपीटर म्हणजे काय की इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर अँड इट प्लेज रोल ऑफ इन्क्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. फॉर एक्झाम्पल जर लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन असेल तर मध्ये आपण रिपीटर प्लेस करतो. रिपीटरचा अर्थ काय होतो, इट रिपीट्स द सेम सिग्नल अँड ट्रान्समिट द सेम सिग्नल अगेन. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स युज्ड इन द कम्युनिकेशन. इथं ह्याच्यासाठी त्याचा रेफरन्स आला व्हीएम आणि व्हीसी एम्प्लिट्यूड, त्याच्यामुळे बेसिक टर्म्स मी सगळ्या रिवाइज केल्यात. ओके, सो आय होप यू आर क्लिअर विथ द बेसिक टर्म्स. दॅट वॉज इम्पॉर्टंट बिकॉज दॅट इज प्रीरिक्विजिट फॉर दिस सब्जेक्ट. ओके, मग आता इथं 3 केसेस आहेत एएमच्या, अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन, ओव्हर मॉड्युलेशन. यू वॉच गो थ्रू द व्हिडिओ वेवफॉर्म्स, यू वॉच इट केअरफुली सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. आणि थेरॉटिकल डिस्क्रिप्शन काय आहे त्याचं, एम इज लेस दॅन 1 in under modulation, equal to 1 in exact modulation and greater than 1 in over modulation. Okay, so that we will see in the next lecture and we will see the point need of modulation. Okay, is it clear whatever we have today, all of you? Yes, ma'am. Any doubt in that thing? No, ma'am. No. Okay. So we will stop here. You just go through the notes, keep on watching that videos so that you will understand the points properly. Okay, thank you. We will stop here. Just put